अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल ने मेरे भरा दे? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तुसी सुनाओ शाह जी, किथे गायब रहे हो? बड़े अरसे बाद आए हो। शुक्र है अल्लाह पाक दा। बस जी तुहाडियां मौतां खिच के लै आंदियां ने ते दुनियादारी इस तरह दी है। अजकल तुहानूं पता कि होटल ते खाना खाना कित्थों अफोर्ड हुंदा। नहीं, गल ते तुहाडी ठीक है, ते दुआवां दिओ तुसी सरकार नूं। सरकार साडा ते ते कोई कसूर नहीं इहदे विच। सरकार कहंदी है कि बाहरों ना खाओ, घरों खाओ। घर ते दे टैक्स दे। घर दी रोटी होर महंगी पैंदी है होटल नालों। साफ है जी, हुण जो बिजली दे बिल ते अपना गैस दे बिल आने शुरू होए ने, हाँ। घर वाली ते मैनूं लगदा 50 रुपए दी पैनी शुरू हो जानी रोटी। नहीं वो महंगी पेगी, और थोड़े दिनों बाद हिसाब करोगे तो पता लगेगा जी ग्रोसरी का रेट जिहड़ा चल गया है। हाँ जी, उस दे हिसाब नाल ते होटल तो रोटी मंगा लो, सस्ती पेगी। इसे तरह तुहाडी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है सर। ते ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਕੰਪਲੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 100 ਪਿੱਛੇ 2%, 3%, 4% ਦਾ ਮਾਰਜਨ, 5 ਸਟਾਰ ਇਵਨ ਕਿ ਮਿਸ਼ਲਨ ਸਟਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਲਨ ਸਟਾਰ 1 ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 3 ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੂਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? सर सवाल ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਗਰ ਕਸਟਮਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਏ। दूसरा पार्ट वो है कि कस्टमर दी एक्सपेक्टेशंस दा कंप्लेंट दा पार्ट है। सही है कि कस्टमर कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करके आ रहा होंदा है, इवन कि साढ़े रेस्टोरेंट ते भी बाकी जगह ते भी कुछ एक्सपेक्ट करके जा रहा होंदा है कि जी असी अगर आउटसाइड ते जाके रेस्टोरेंट तो फूड खा रहे हैं तो उत्थे जाके सानू एम्बियंस, फूड, सर्विसेज सब कुछ आल होके मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन वो किसी भी एक कमी बेशी रह जाती है, कर लीजिए कमी बेशी अगर रह जाए तो वो कस्टमर फिर उसकी कंप्लेंट करता है जी ये चीज़ की कमी रह गई। सही। हुण पहले पार्ट ते आ जाने फूड प्रोडक्ट दे विच, क्योंकि किचन दे विच दुनिया पूरी दे विच जो काम हो रहा होंदा है, तो अच्छे रेस्टोरेंट्स या होटल्स जितने भी सर्व कर रहे हैं उन्होंने कोले बहुत हाईली प्रोफेशनल इक्विपमेंट होंदा है जी। ते उस दे उत्ते जदों कुकिंग कर रहे होंदे ने उहदे विच मार्जिन बहुत घट रह जांदा, एरर लाइक के कोई कमी बेशी रह जाए। सही। लेकिन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग ते कोई कमी बेशी होंदी, हाँ रश लग्या होया है, कोई उस दे विच किधरे किसी कढ़ाई दे विच नमक पाना भुल गया, या कोई किधरे मिर्च तेज़ हो गई है, या उस दे विच कि जो उसका प्रॉपर टेस्ट डिवेलप होना सी फूड का उस दे विच कोई भुनाई घट होगी या ज़्यादा होगी, तो टेस्ट उत्ते थल्ले हो जाएगा। जी जी। पहला तो इस चीज़ के नाल आ जाता है, हर कस्टमर को आया इन्हां चीज़ों का थोड़ा जिहा आइडिया है, यानी कस्टमर यूजली की करता है, साढ़े पाकिस्तान का ट्रेंड है, पूरे पाकिस्तान के विच ही कस्टमर खाना ऑर्डर करेगा, वो फूड की कंप्लेंट अगर कोई है होगी तो ये नहीं बोलेगा कि जी फूड दे विच है मसला, ये कहेगा जी मज़ा नहीं आया जी। वो साढ़े वास्ते थोड़ा जो चैलेंजिंग चीज़ हो जाती कि यार हुण मज़ा कित्थों लभना है, क्यूरियोसिटी हो जाती है कि यार इनू कित्थों प्रॉब्लम आई है खाने। हाँ, हुण अगर कस्टमर नूं लेट सपोज के कोई नमक की कमी है, कोई मिर्च की ज्यादती है, कोई कच्चा रह गई कोई चीज़, हो अगर सानू दसेगा तो लाजमी गल है साडा जिहड़ा ऑर्डर टेकर या सर्वर होएगा वो उसदे अगों उस फूड नूं लएगा, उसनूं उसदे अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट बर्ड्स जी, कि जो उन्होंने टेस्ट बर्ड्स जिहड़ा उन्होंने दस दिता कि ये सानू यानी मैं लेस स्पाइसी खाना। हाँ ठीक है जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਸ ਸਪਾਈਸੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4-5 ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੂਡ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਸ ਸਪਾਈਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਲਡ ਸਪਾਈਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪਾਈਸੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਸਹੀ। ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਜਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਆਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਸਪਾਈਸੀ ਫੂਡ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਤੇ
ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਟੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਸਪਾਈਸੀ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਸ ਚੋਂ ਚੋਇਸ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਦੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਚ ਟਿੱਕਾ ਬੋਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਿੱਕਾ ਪੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈਸ ਸਪਾਈਸੀ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਧੂਏ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੈਸ਼ੀ ਟਿੱਕਾ। ਵੈਸ਼ੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਵੈਸ਼ੀ ਗੁਜਰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਵੈਸ਼ੀ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਮਸਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਦਾ ਉਸ ਫੂਡ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਦੇ ਟੇਸਟ ਬਰਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਈਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਯਾਰ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਫੂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੁਇਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਆਈਟਮ ਦੇ ਦਾਂ, ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ 버ਗਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਗਟਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਆਈਟਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਯੰਗਸਟਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜੇ ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠੋਗੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਥੋੜਾ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਈਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਯੈਸ, ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਨੀਆਂ ਖਾਣੀ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੇਚਰਲੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਦੀ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਣਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਟੇਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਟੇਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਰੱਖ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਸੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਓਨਰ ਨੇ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨੇ ਜਾਓ ਰਾਤੀ ਜਾਓ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਰਡਰ ਮੰਗਾਓ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਥੀ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜੀ। तो ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀਆਂ, ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਮਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਗਰ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਬਰਗਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਚ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਟਿੱਕਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਲਏਗਾ, ਉਹ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 버ਗਰ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੂੜਾ ਹੈ, ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਹੈ,
ਔਰਤ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਔਰਤ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਟੇਲ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਬੀਕਿਊ। ਸਰ ਇੱਕ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਟਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦੁੰਬੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਬਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਨੀਮਮ 30 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 40 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੰਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਈਟਮ ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਵ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਈਟਮ ਬਣ ਰਹੀ ਨਾਲ ਫਰੈਸ਼ ਗਰਮ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏ, ਮਜ਼ਾ ਲੈ। ਯਾਨੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਪੀਟਾਈਟ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੈਸ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਮਟਨ ਦਾ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ 30-40 ਮਿੰਟ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜੀ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਕੰਪਲੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਫੂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਅਗੇਨ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਸਰੀਨਾ ਦਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ओ जी इतना तो खाना पे टाइम है नहीं लगता, तो ऐसे नहीं होता, वो अब एक ऑलरेडी दसिया होता है कि यार इतना टाइम लगेगा खाने में। अगेन बैकेंड ते सर्विसेज अगर मैटर नहीं, सर्विसेज दे बैकेंड ते प्रोडक्ट बोल रही है, तो अगर प्रोडक्ट के टाइम में वेटर या सर्वर की करेगा उससे? सही ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਕੁਕਿੰਗ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋਗੇ, ਬੋਇਲਡ ਆਈਟਮ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਡੇਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਬੋਇਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਇਲਡ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿੱਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ, हर चीज़ अगर अवेलेबल है, बैठे हो, पानी मिल गया है, वो अगेन वही प्रोटोकॉल्स ने कि जी रायता सैलड सर्व हो गया, एपेटाइजर आ गया, मेन कोर्स आ गया, मेन कोर्स तो बाद जो आइटम चल रहे ने ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ ਮੇਨ ਥੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਕੜਾਈ, 1.5 ਕਿਲੋ ਕੜਾਈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਹੈ, ਕਬਾਬ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 6 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੁਕੇਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਦਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੇ ਮਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਪੈਡਿਸਟਲ ਚ ਫੈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕੂਲ ਹੈ, ਅਗਰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੈਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੀ ਕਰੋ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥੀ ਮੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕੁਝ ਕਸਟਮਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਥਾਲੀ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਥਾਲੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਂਦੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਹੀਰ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਉਹੀ ਦੱਸ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਰਾਂਝੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਡੀਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਦੋ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਡੀਲ ਨੂੰ। ਸਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਡੀਲ ਤੇ ਨਾਲ ਓਬਲੀਕ ਪਾਓ ਦੋ ਰਾਂਝਾ ਡੀਲ। ਸਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇਵਦਾਸ ਐਂਡ ਪਾਰੋ ਡੀਲ। ਦੇਵਦਾਸ ਐਂਡ ਪਾਰੋ ਡੀਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੀਮ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਜੇ। ਸਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਾਨਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਪਲ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, उसमें लिखी रहे ਕਪਲ ਡੀਲ ਜਾਂ 2% ਡੀਲ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਵੀ ਪਹਿਨਾਓ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਲੈਣ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਗੈਟਅਪ ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਗੈਟਅਪ ਚ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜੋੜਾ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲੀ ਮੁਰਲੀ ਉਹ ਕੌਣ ਵਜਾਏਗਾ ਸਰ? ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਓਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰਾਂਝੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਂਝਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਚੂਰੀ? ਨਹੀਂ, ਚੂਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚੂਰੀ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਚੂਰੀ ਪਾਓ ਤੇ ਚੂਰੀ ਹੀਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਖਵਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਓ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਪਸ਼ਪ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੈਸੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣੀ ਆਪਣੀ। ਖੈਰ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾइस ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ 190 ਰੁਪਏ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ 220 ਰੁਪਏ। ਸਰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਪ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਕॉर्डिंग अगर रेस्टोरेंट प्राइसेस अपनी ऊपर, जो कि कुछ लोग ले भी गए ने, नहीं कि सारे साडे वर्गे ने, कि अगर उस दे अकॉर्डिंग ले जान तो फिर तुसी वेखो कि लोगों की पहुंच दे विच जिहड़ा खाना भी नहीं रहेगा जी। कि लाइक जीरा जिहड़ा है 3100 रुपए किलो हो गया माशाअल्लाह, जो कि 2 साल पहले
1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 650 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ। 650 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ। ਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀਲੌਗਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਤਨੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਇਤਨੀ ਮਾਈਨਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ, 2 ਟਾਈਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਤਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 75-76 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਲਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਲਰ ਕਿਉਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ? ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਫਰੋਲਣ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਾ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਬੜਾ ਐਸਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਇਸ ਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੌਰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਸ਼ੌਕਸ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਖਾਲ, ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਵਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਵੈਲਡਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੀ ਯਾਰ। ਡੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਇੰਜ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਇੰਜ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੰਡਾ ਹੀ ਪੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਯਾਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਫੂਡ ਕੰਪਲੇਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਸਟਮਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸਪਾਈਸੀ, ਲੈਸ ਸਪਾਈਸੀ, ਐਵਰੇਜ ਸਪਾਈਸੀ ਜਾਂ ਰਿਚ ਸਪਾਈਸੀ ਲੈਣਾ ਪਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ 5 ਸਟਾਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ item ਨਹੀਂ ਹੈ restaurants ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਡ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੀਵਾਰੇ ਬਰਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਪਤਲੇ, ਸਮਾਰਟ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਟਲੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਰਮਨੀ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਥਿਨ ਕ੍ਰਸਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਥਿਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੀ ਡੋ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਇਤਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਏਗਾ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਉਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਪੀਜ਼ਾ। ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਪੀਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਬੀਫ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੜਾਈ ਦਾ ਟੇਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਥਿਕ ਕਰਸਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਫੀ ਡੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅਥਰਾ ਪੀਜ਼ਾ। ਅਥਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਅਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਥਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਔਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ ਬਗੈਰ ਪੀਜ਼ੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਖਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ 버ਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਦਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਸਰ। ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਡੀਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣ ਆਓ ਚੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਚੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੈਟ ਅਪ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਚੂਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਐਸੀ ਮਾਡਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌਕਲੇਟ ਵਾਲੀ ਚੂਰੀ ਲਗਾ ਦੇ। ਲਓ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਵੀਵਰਸ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। शाह जी 12 हो गए।